بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، گزشتہ کل میں نے 8.5 منٹ کی ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر، اور بہت ساری باتیں اس میں جی ٹی ایف کے سلسلے میں کچھ حوالہ جات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور جو سب سے بڑی بات دارالوقف دیوبند کا جو فتویٰ تھا وہ ہم نے لوگوں کے سامنے شائع کیا۔ وہ کسی اور کے ذریعے سے منگوایا گیا تھا، تو پھر میں نے اس کو یوٹیوب پر شیئر کیا تو الحمدللہ بہت سارے لوگ مجھے مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کام جو آپ نے کیا ہے بہت ہی بہترین کام ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہو سکتا ہے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہے کہ آپ ہمارے پیٹ پر لات مار رہے ہیں۔ مجھے ہنسی بھی آتی ہے یہ بات بولنے میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کسی مسلک کو ٹارگٹ کیا۔ میں اس پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر میں نے کسی ایک مسلک کو اگر میں نے ٹارگٹ کیا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے مسلک کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بات جی ٹی پر ہے تو اس لیے میں اسی پر بات کروں گا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز کچھ حوالہ جات جو آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ جو کاروبار ہے، یہ جو کمپنی ہے جی ٹی کمپنی، انشاءاللہ میں اپنی تحقیق کے مطابق اور میرے اکابر کی جو تحقیق ہوئی ہے اس پر میں یہ بھی انشاءاللہ سامنے رکھوں گا۔ میں لگ بھگ 10 سے زائد بڑے بڑے اکابروں کو فون کر چکا ہوں اس معاملے پر، اور یہ بتا چکا ہوں۔ اچھا، میرے پاس ایک پی ڈی ایف بھی ہے جو مجھے کسی نے سینڈ کیا تھا اسی جی ٹی ایف کے سلسلے میں، مکمل 21 صفحوں پر مشتمل ہے۔ میں وہ تمام صفحات اپنے بڑوں کے پاس بھیجا بھی تھا، اور میں خود باقاعدہ اس کو جو ہے دنوں سے میں پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں۔ مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ الحمدللہ کہ یہ جو کاروبار ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو کمپنی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کو جو ہضم یہ بات ہو نہیں رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا جو سوال ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، کسی نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو کمپنی ہے علماء کرام کی مدد کے لیے ہے، علماء کرام کی مدد کے لیے ہے، اس لیے اس پر بات کو اٹھایا نہ جائے۔ کسی نے یہ کہا، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علماء کرام کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، علماء کرام میری عزت ہے، میرے سر کے تاج ہے۔ علماء کرام کی مدد کے لیے کسی بھنگی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء کسی عوام کے سامنے یا کسی ایسے مردار آدمی کے سامنے ڈرنے یا بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علماء کرام کے سلسلے میں جو اللہ نے تعریف کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ علماء کرام صرف اللہ سے ان کا تعلق رکھتے ہیں اور ڈرتے صرف اللہ سے ہیں، کسی اور سے نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کرام میرے وارث ہیں، اور کتابوں کے اندر موجود ہے وَلَمْ يُعَرِّسْ دِينَارًا وَلَا دِرْہَمًا۔ یہ درہم اور دینار کے وارث نہیں ہے، یہ تو علم کے وارث ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علماء کرام کی خدمت کے لیے ہے، ان کی مدد کے لیے ہے۔ ایسے لوگوں کی امداد کی اور ایسے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بھائی ہم جتنے اکابروں کو پڑھتے آئے ہیں، علماء کرام تجارت کرتے تھے، کوئی کپڑا بیچا کرتے تھے، کوئی عطر بیچا کرتے تھے، بہت سارے کاروبار ہیں جو حلال کاروبار ہے۔ انشاءاللہ علماء کرام اسی کو کریں گے اور اسی پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام کو ایڈوائز دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے ہے، نہیں۔ علماء کرام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے اور نہ کسی کی چوکھٹ کے بھکاری ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہرگز نہ کہا کرے کہ بھائی یہ علماء کرام کی مدد کے لیے ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگوں نے یہ کہا، اب یہ کچھ لوگ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ یہ بے مضاربت ہے، جس کی بنا پر حدیث کے اندر اس کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں شاید کہ وہ بے مضاربت کی جو باب ہے وہ پڑھے ہی نہیں میرے خیال میں۔
अगर वो पढ़ते अल-जौहरतुन नय्यरा तो उनको पता चलता कि बे मुजारबत किसे कहते हैं। बे मुजारबत कहते हैं कि एक आदमी का माल हो और दूसरे का अमल हो। दूसरे का अमल यहां पर आप देखेंगे अल-जौहरतुन नय्यरा के अंदर यह है किताबुल मुजारबत। किताबुल मुजारबत सफा नंबर 339 के अंदर यह मौजूद है कि क़ाल रहिमहुल्लाहु तआला अल मुजारबत अक़दुन अला शिरकत बिमाली मिन अहद शरीकैन व अमल मिन अल आखर। फरमाया कि एक का माल हो और दूसरे का अमल हो। अब एक चीज यहां पर मैं जो बताना चाहूंगा, जब भी आप जीटी ऐप को खोलते हैं, आप क्या करते हैं, खोलने के बाद आपका माल उसमें जमा हुआ है 1800 रुपया या कुछ भी पैसा आपका जमा है, और फिर आप अमल भी करते हैं। क्या करते हैं, आप या तो फोटो सबको आप लाइक करते हैं, या तो स्टार को आप क्लिक करते हैं, या कुछ भी करते हैं। आपको करना पड़ता है, यानी आप माल भी जमा कर रहे हैं और आप अमल भी कर रहे हैं। ये दोनों जरूरी है आपके लिए उस ऐप के जरिए से। लेकिन इस किताब के अंदर क्या है कि माल एक का हो और काम दूसरे का हो, और इस ऐप के अंदर आप क्या कर रहे हैं, माल भी आपका है और काम भी आप खुद कर रहे हैं। चलो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं आप काम कर रहे हैं, एहसानन काम कर रहे हैं, तो क्या बगैर कभी ऐसा होगा कि बगैर स्टार को या बगैर फोटोज को क्लिक किए हुए आपको पैसा मिल जाएगा? बगैर लाइक किए हुए आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको ऐप को खोलना जरूरी है, आपको स्टार पर या फोटो पर से क्लिक करना आपको जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि आप जो है उसमें माल भी दाखिल कर रहे हैं और काम भी दाखिल कर रहे हैं। तीसरी बात जो अहम और जरूरी है, वो आपके पैसों से क्या कर रहा होगा कंपनी वाला, क्या कर रहा होगा, आपको कुछ बताया है? अच्छा, ये जो 21 सफ़ों के अंदर जो जीटी ऐप में जो मुश्तमिल है, जो मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, कहीं भी ये मौजूद नहीं है, आप दिखा नहीं सकते कि वो पैसों का क्या कर रहा है कंपनी वाला, कहीं भी मौजूद नहीं है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है आप देखते हैं, उसमें लोगों को जोड़ा जाता है। उलमा इकराम ने बाकायदा एक किताब तहरीर की है, नेटवर्क मार्केटिंग के सिलसिले में किताब लिखते हैं, कहा ये नाजायज है। ये जो आदमियों को जोड़ा जाता है यही सही नहीं है, एक फराडी मामला होता है। तो इसमें किसी भी किस्म की इजाजत का अमल नहीं है, और मैं बहुत सारे उलमा इकराम को इसके सिलसिले में पूछा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी तहकीक की इस पर कि भाई ये सही काम नहीं है। आप उसूल की किताब पढ़ेंगे, आप अल-हुसामी पढ़ेंगे, यहां पर एक चीजें जमा है कि अगर कहीं हराम व हलाल के अंदर मुंजमिद हो जाए, शक हो जाए किसी, तो फिर जो है आप किस चीज को तरजीह देंगे, हराम को या हलाल को? आप देंगे हराम को तरजीह देंगे कि भाई हो सकता है ये हराम है, आप छोड़ दे इस काम को। तो भाई इसीलिए मैं और मेरे कुछ अकाबिरों के नजदीक, जो मैं लगभग 10 से 11 अकाबिरों को फोन कर चुका हूं इस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दारुल देवबंद के अंदर पढ़ा भी रहे हैं, कुछ उड़ीसा के अंदर पढ़ा रहे हैं, और कुछ देवबंद के मुख्तलिफ मदरसों के अंदर पढ़ा रहे हैं, कुछ बाहर भी है, उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह राबता मैंने की। सारे लोगों को मैंने यही पूछा, यही पीडीएफ भेजा, सारे लोगों ने बैक जुबान होकर ये कहा कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए मैं भी कहता हूं, बहुत सारे लोग इस पर जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं जरूर कहूंगा कि आप जो है इस कंपनी से ना जुड़े, यही मेरी राय है। दूसरी बात यह है कि अब जो लोग जुड़ चुके हैं, जिनको पैसा मिल चुका है, वो क्या करें उन पैसों का, उसके सिलसिले में किताबों के अंदर मौजूद है। आप ये मेरे हाथ में फतवा शामी आप देख रहे हैं, ये फतवा शामी है, इसके अंदर मौजूद है कि अगर आप किसी तरीके से हराम की कमाई की है तो वो पैसा आप उसी तक पहुंचा दे, अगर मुश्किल हो पहुंचाना तो फिर आप किसी फकीर को तकसीम कर दे वो पैसा।
तो इसलिए भाई इन तमाम दलीलों की बुनियाद पर मैं ये समझता हूं कि मेरे नजदीक और मेरे 10-12 अकाबियों के नजदीक ये जीटी कंपनी में जो लोग पैसा कमाते हैं ये नाजायज है, ये सही नहीं है। लिहाजा तमाम लोगों को इससे बचना चाहिए। लिहाजा मैं तमाम लोगों से फिर दोबारा ये गुजारिश करूंगा कि जिनको ये एतराज हो तो आप हमारे साथ जुड़े, इंशाअल्लाह फिर आप से बात करूंगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि फोन नंबर आप कहीं से चोरी करके लेते हैं और फिर आप हमें धमकी देने की अगर कोशिश करेंगे, फिर मैं इंशाअल्लाह आपको छोड़ूंगा। तो इसीलिए भाई अगर आपके पास कोई दलील है, अगर आप इजाजत पे कायल है तो आप खाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप समझते हैं ये हलाल है, आपके पास कहीं हलाल का फतवा पहुंच चुका है, आप कहीं बड़े बड़े जो इदारा है दारुल देवबंद, दारुल वक्फ देवबंद, इमारत शरिया लखनऊ और गुजरात, कहीं से भी अगर आपके पास मज़ाहिर लोग, कहीं से भी अगर आपके पास फतवा आ चुका है इसी जीटी ऐप के हलाल होने के सिलसिले में, तो आप बिल्कुल आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन मैं और मेरे अकाबिरों के नजदीक मैं ये कहूंगा, मेरे उस्ताजों के नजदीक ये जीटी कंपनी नाजायज है, हराम है, सरासर हराम है। अल्लाह ताला से दुआ करें हमें और आपको भी हराम चीजों से बचने की तौफीक दे और हलाल खाने